رضوی ایک شاعر، ایک عہد ساز شخصیت جسے وقت نے ہمیں قبل از وقت ہم سے چھین لیا۔ ایک شعر ذہن میں ایسے ابھی بھی رات کوئی دو مصرے ہوئے کہ میں پھر اداس ہوں، میں پھر اداس ہوں، حیدر کے پاس ہوں، میں پھر اداس ہوں، حیدر کے پاس ہوں۔ اور ایک مصرع اور جیسے بیٹھے بیٹھے ہوا تھا کہ میں حیدر ہوں، میں رضوی ہوں، یا شاید یوں بھی کہہ دیں اب کہ میں رضوی ہوں، یہ حیدر ہیں۔ تشریف لاتے ہیں حیدر عباس رضوی کا پہلا عکس، کاظم رضا ہاشمی آف فیصل آباد۔ یادیں تازہ کریں گے، اپنا بھی کلام سنائیں، کوئی دو تین شعر حیدر رضوی کے بھی سنائیں تو ہم ممنون ہوں گے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ جس بندے نے میری ذات کے لیے صلوات پڑھنی ہے وہ بے شک نہ پڑھے، جس نے آل محمد کے لیے پڑھنی ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی طاقت اسے آل محمد نے عطا فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات۔ والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبَعْدَ يَوْمِ الدِّينِ صلوات۔ جتنے بھی عزیزان من مجلس حسین بادشاہ میں تشریف فرما ہیں، جو شخص علم والے گھر میں جنم لیتا ہے اس کی ماں اس کو زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی گود میں لٹا کے، پہلی مرتبہ اس کو پیار کر کے اس کو گھٹی کی شکل میں ایک غذا دیتی ہے، غذا دے کے اس کی زندگی کا آغاز کرتی ہے، اور ساتھ میں ایک بات اس کے دماغ میں، ذہن میں، طینت میں، ضمیر میں، خمیر میں بٹھا دیتی ہے کہ بیٹا یہ بات مجھ عزادار ماں کی یاد رکھنا کہ جو بات، جو دعا کعبے میں قبول نہیں ہوتی حسین کی مجلس میں ہوتی ہے۔ میرے سمیت آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان سب کی صحت و تندرستی کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنی طاقت آپ کو غازی شہنشاہ نے عطا فرمائی۔ بانیان مجلس کی، حاضرین مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش بخت اور خوش نصیب عزادار کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ میرے سمیت آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جتنے بھی لوگ پنڈال سے باہر گلیوں میں، چوک میں، دکانوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو مجلس کی زینت بنانے کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھے ہیں حسین بادشاہ نے جتنی آپ کو طاقت عطا فرمائی۔ طبیعت کا بھی
وہ معیار نہیں ہے کہ میں ڈھیر سارا پڑھوں. 4 مصروں سے نوکری کا آغاز کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کس موضوع کی طرف سفر کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے بھی علم ہو جائے کہ آپ کس معیار پہ رہ کر مجھے سننا چاہتے ہیں. لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں، عصمتوں کے چمن سے لیتے ہیں. لفظ نوری سخن سے لیتے ہیں، عصمتوں کے چمن سے لیتے ہیں. اس سے لینے کی اتنی عادت ہے ہم خدا بھی حسن سے لیتے ہیں. ہاں کیا بات ہے یار. سلامت رہو، یہ حد کسی دے محتاج نہ ہو. آپ جی ہیں بھائی جان. ہم خدا بھی حسن سے لیتے ہیں، ہم خدا بھی حسن سے لیتے ہیں. لین شام کے کچھ حواریوں نے، کچھ پجاریوں نے، بلکہ میلسی کا بڑا باریک مجمع، لفظ چینج کرتا ہوں، کچھ حواریوں نے، کچھ پجاریوں نے لین شام کے بچی کھچی ہڈیاں کھا کر پلنے والے حشرات الارض نے. آہا کیا بات. بچی کھچی ہڈیاں کھا کر پلنے والے حشرات الارض نے انہوں نے کہا جی علی کا لال تجھ سے ڈھیر ساری شرطیں منوا گیا ہے، اس نے تیری ایک نہیں مانی. اس نے تیری ایک نہیں مانی. ڈھیر ساری شرطیں منوا گیا ہے، اس نے تیری ایک نہیں مانی. اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، مشیر آئے، مشیروں سے کہنے لگا جی بندوں نے کہا ہے تیری اور حسن کی صلح نہیں ہوئی. صلح کیسے ہو؟ اللہ اور ابلیس کی صلح نہیں ہوتی. جی ہیں آپ. حق اور باطل کی صلح نہیں ہوتی. صلح کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. اگر مجھ میں اور کسی زیرو میں صلح ہو رہی ہے تو کچھ شرائط اس کی مانی جائیں گی، کچھ شرائط میری مانی جائیں گی، پھر صلح ہوگی. اس نے کہا علی کے لال نے تیری ایک نہیں مانی اور وہ تجھ سے ڈھیر ساری شرطیں منوا کر چلا گیا ہے. یہ صلح نہیں ہوئی، یہ کانٹریکٹ ہوا ہے، یہ کانٹریکٹ ہوا ہے، یہ صلح نہیں ہوئی. اس نے بلایا مشیروں کو، کہنا جی صلح تو واقعی نہیں ہوئی کیونکہ میں کسی طریقے بھی علی کے لال کو پیچھے نہیں کر سکا. میں کسی طریقے بھی علی کے لال کو پیچھے نہیں کر سکا. میں کسی طور بھی نقل کفر نباشت کہتا ہے میں کسی طور بھی حسن کو نیچا نہیں دکھا سکا. کیسے کروں؟ حسن حسن میں مجھ سے آگے، علم میں مجھ سے آگے، حلم میں مجھ سے آگے، اختیار میں مجھ سے آگے، قدرت میں مجھ سے آگے، قدرت میں مجھ سے آگے، ابا کی طرف سے مجھ سے آگے، اجداد کی طرف سے مجھ سے آگے، ماں کی طرف سے مجھ سے آگے، باپ کی طرف سے مجھ سے آگے. کچھ ایسا کرو کہ میں حسن سے آگے نکل جاؤں. اس کے مشیروں نے سوچ سوچ کر انہوں نے کہا خط لکھ کر دے قاصد کو بھیج مدینے جا کے حسن کو بلا، شام کی دعوت دے. جیسے ہی حسن شام میں آئے گا اپنے دربان کو سمجھا دینا حسن کے لیے پردہ نہ ہٹائے. حسن مجبوراً سر جھکا کے تیرے دربار میں آئے گا. حسن دربار میں آ جائے گا، ہم حسن کا استقبال نہیں کریں گے. حسن دربار میں آ جائے گا، ہم حسن کا استقبال نہیں کریں گے. جس نے خط لکھا، خط لکھ کر دستخط کیے، مہر لگائی، خط بند کر کے رکھا قاصد کے ہاتھ پہ. قاصد سفر کرتا لے ویکھی ان میں گل کروں گا تو خدا دی قسم لگے پڑھنا تو ہے. کیا سفر کرتا پہنچا مدینے پہنچنے کے بعد حسن بادشاہ کے دربار میں پہنچا. جیسے ہی اس نے پہلا قدم رکھا، حسن بادشاہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو فرماتے ہیں خط لے آیا ہے، خط دے دے. خط لے آیا ہے، خط دے دے. خط لے آیا ہے، خط دے دے. اس نے خط دیا حسن بادشاہ کے ہاتھ میں. حسن بادشاہ خط کو پڑھتے جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں. خط تمام کر کے حسن بادشاہ نے ایک ہاتھ رکھا قاصد کے ہاتھ پر اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا چل شام چلے. کیا بات ہے. ایک ہاتھ میں خط، ایک ہاتھ میں قاصد کا ہاتھ اور کہا چل شام چلے. چل
शाम चले, कासिद घबरा गया, कहने लगा मालिक मैंने तो आपको कुछ बताया ही नहीं, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, मैंने कोई पैगाम नहीं दिया, और आप कह रहे हैं शाम चलें, आप कह रहे हैं शाम चल। इत्थे करके बतूल दा पुत्र वसदा होवे ते बंदा आखे मेरा बोलन तो दिल ही नहीं आया, जो हो ही नहीं सकता। इसने कहा मालिक मैंने तो आपको बताया ही नहीं, मैंने तो आपको पैगाम ही नहीं दिया, और आप कह रहे हैं शाम चलें। हसन बादशाह इसकी आंखों में आंखें डाल के इसकी तरफ मुस्कुरा कर फरमाते हैं, जो बात के बाद बात पर पहुंचे वो मासूम नहीं होता, जो बात के बाद बात पर पहुंचे वो मासूम नहीं होता। इसने कहा अच्छा मालिक जैसे आप बेहतर समझें। इसका हाथ पकड़ा मौला ने, एक हाथ में खत पकड़ा, खुला हुआ खत। हसन बादशाह चलते 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 चलते, हाय ओ मेरी शिया कौम, खुदा दी कसम लगे जड़ा बंदा इत्थे ना बोले या फिर वो बंदा शिया नहीं, या फिर मैं हैदर रिजवी दा पुत्र नहीं। हसन बादशाह चलते 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 पहला कदम हसन बादशाह का मदीने से बाहर आया, यहाँ अल्लाह ने सलवात का साया किया। हाँ शाबाश, क्या बात है, सारे हलाली बोलो हैदर हैदर हैदर। यहाँ पहला कदम हसन बादशाह का मदीने से बाहर आया, यहाँ अल्लाह ने सलवात का साया किया, 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 अल्लाह ने सलवात का साया किया। जबरील ने कदमों में परों को फैलाया, हसन बादशाह परों के ऊपर कदम रखते 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 नहीं आया वो बंदा, खुदा की कसम लगे जो बंदा इत्थे करके बतूल दा पुत्र वसदा होवे ते आखे मेरा बोलन दा दिल ही नहीं आया। हसन बादशाह जबरील के परों के ऊपर कदम रखते 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 हसन बादशाह शाम आ गए, शाम में दिन चढ़ गया। क्या बात है, जिस बंदे ने शाम और दिन का लुत्फ लिया वो बोले हैदरी। अली का लाल, शाम आ गया, शाम में दिन चढ़ गया, शाम में दिन चढ़ गया। अब जैसे ही हसन बादशाह शाम पहुंचे, हसन बादशाह की सवारी जैसे ही दरबार के बाहर रुकी, हसन बादशाह दरबार के सामने आए। पहला कदम। अब जो बंदा ज़हनी तौर पे मेरे साथ है वो बंदा इस बात पे ज़रूर बोलेगा, मज़ा देता है ना कि तू बात नहीं तोड़ते थे, बेमेज़ारी तोड़ते उत्ते तो बंदे होर भी बड़े लगते हैं, साढ़े तो गल्लां भी करते हैं, टाउंट भी करते हैं, फिर थोड़े वही तो साढ़े वही तो मेरे वही तो उन्होंने फायदा की रह गया। ज़हनी तौर पर मेरे साथ रहना, जाओ बात कर जाओ, फिर बात का लुत्फ लो और उसके बाद उसकी कीमत दो, फिर मैं आपको सलाम और या अली मदद। हसन बादशाह ने पहला कदम उस दरबार की दहलीज पे रखा, अल्लाह की कुदरत ने वक्त के इमाम का इस्तकबाल किया, हवाएं चली, पर्दे हटे, हसन सर उठा के अंदर। हाँ शाबाश, क्या बात है, क्या बात है यार। हवाएं चली, क्या बात। आप जिए हसनैन गोंदल साहब माशाल्लाह बहुत अजीम बाप के बेटे नज़र गोंदल साहब, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने उनको एक यूनिक रिस्पेक्ट के साथ नवाजा है। मालिक अभी अभी वो रिहा हुए हैं, मालिक उनको सेहत व तंदरुस्ती दे। भाईजान जैसे ही हसन बादशाह पहुँचे, अल्लाह ने अपने वक्त के इमाम का इस्तकबाल किया, कुदरत की तरफ से हवाएं चली, हवाएं चलने से पर्दे हटे, हसन सर उठा के अंदर, हसन सर उठा के अंदर। जैसे ही हसन बादशाह अंदर गए, अब जो प्लानिंग हो चुकी थी, हसन आएगा हम उठकर इस्तकबाल नहीं करेंगे, हसन आएगा हम उठकर इस्तकबाल नहीं करेंगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलता जाऊंगा और दांत समेट के आपको याली मदद करता जाऊंगा। भाईजान जिस तरह हसन बादशाह अंदर आए, इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी, हसन अंदर आएगा हम उठकर इस्तकबाल नहीं करेंगे, हम उठकर इस्तकबाल नहीं करेंगे, हम उठकर इस्तकबाल नहीं करेंगे। हसन बादशाह अंदर आए, हसन बादशाह अंदर आए, सामने एक हैवान बैठा था जिसे ये गलत फहमी है कि वो इंसान है, जिसे ये गलत फहमी है वो इंसान है। इसने हसन बादशाह के चेहरे को देखा, जुल जलाल के जलाल को देखकर दरबारी बैठे रह गए, जलीले शाम खड़ा हो गया। हाँ शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। दरबारी बैठे रह गए, लाइने शाम खड़ा हो गए, दरबारी बैठे रह गए।
लईने शाम को बह जा तेरा भला होवे। दरबारी बैठे रह गए, लईने शाम खड़ा हो गए। अब इसने अपने दरबारियों को रोक रखा था कि अली का लाल हसन जैसे ही अंदर है, तुम लोगों ने उठकर इस्तकबाल नहीं करना, तुम लोगों ने उठना नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं देना जो अली को देते थे, वो प्रोटोकॉल नहीं देना जो आबाओ अजदाद से लेते आए। हमने ठेका उठा रखा है। कुछ आबाएँ खड़े हों, उन्होंने बड़ा टाउंट किया, बड़ा मोटिवेट किया इन लोगों को कि नहीं उठना नहीं उठना नहीं उठना। जलाल देख कर डरपोक था, जैसे ही जिसने हसन बादशाह का जलाली चेहरा देखा ये खड़ा हो गया। अब जो बरीक कौम है, जो बरीक बात समझती, तो ये समझ जाओ तो खुदा दी कसम लगे, मैं पहले तो मैं डर रहे हैं कि मैं गल ना करा, फिर ये भी डर है कि यार जो मैं कर दिंदा शायद दाद हो जाती, ये ना होवे कि फिर मैं जुमला आख देवां बाद फिर मैं मजमा लब्बा बंदा किते गया। भाईजान जैसे ही ये खड़ा हो गया, अब जिन दरबारियों को मना कर रखा था, जिन दरबारियों को, इधर मेरी तरफ देखिएगा, जिन दरबारियों को मना कर रखा था खड़ा नहीं होना, अब वो एक दूसरे के कान के ऊपर लब रख कर कहने लगे, लांती मरवा छोड़िया मैं कित्थों लियावां मजमा यार, खुदा दी कसम लगे। शिया कौम तू वड्डी होर बरीक कौम है ही कोई नहीं दुनिया ते, अगर होंदी तो मैं उत्थे जाके जुमला पढ़ लेंदा, जे तुसी नहीं बोलना तो बात मैं सऊदीया जावां। अच्छा अब मरवा छोड़े, सानू आख्या नहीं खड़ा होना, आप खड़ा हो गए, मरवा छोड़े। अब जो प्लानिंग के मुताबिक बंदा, मेरी खुदा दी कसम लगे, मैं ये हाथ जोड़ रहा हूँ सईदा का वास्ता है, मेरा एक एक हर्फ आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना। पता नहीं कितनी कितनी मेहनत करके आपके सामने आपका बेटा, आपका नौकर, आपका भाई खड़ा होता है, और आप अगर बात को ज़ाया कर दें फिर बाद में मैं भी आले मोहम्मद से शिकायत करता हुआ ना जाऊँ कि यह भी इतनी मेहनत करके मिल से गया सी, फिर उन्होंने वेलकम नहीं किया। भाई जन बात क्या है, हसन बादशाह जैसे ही दरबार में आए, इन्होंने कहा कि हसन दरबार में आएगा, हम टोलियां बनाकर खड़े हो जाएंगे, हम टोलियां बनाकर अपने आबाओ अजदाद की तारीफ फजीलत पढ़ना शुरू हो जाएंगे। इन्होंने टोलियां बनाई, एक टोली उधर, एक इधर, एक यहाँ, एक वहाँ, एक उधर, एक इधर, ये टोलियां बनाकर खड़े हो गए। जैसे ही टोलियां बनाकर खड़े हुए, एक जहाँ से आवाज आई, उसने कहा मेरा बाप इतना बड़ा सखी था, जब सखावत करता था कमाल कर देता था। मेरा बाप इतना बड़ा घुड़सवार था, जब घुड़सवारी करता था तो आसानी से थकता नहीं था। मेरा बाप इतना बड़ा अमीर था कि उसके पास बड़े बड़े महल थे। मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप, कसम खुदा की, मेरा बाप जब हर तरफ से मेरा बाप गूंजने लगी, मेरा बाप गूंजने लगी। हसन बादशाह आगे बढ़े, लई ने शाम की आंख में आंख डाल के हसन बादशाह ने फरमाया, ओ लांती, अपने किराए के दरबारियों से मुझ हसन पे फख्र करता है। आज तुझे मैं बताऊं, इस बड़े दरबार में मैं आज अली का बेटा, इस बड़े दरबार में मैं अपनी माँ बतूल से लेके अम्मा हवा तक की फजीलत ऊंची आवाज में सुनाता हूं। अगर तुझ में हिम्मत है तो अपनी मां का किरदार मेरे कान में सुना। शाबाश, क्या बात यार, तुझ में अगर हिम्मत है, अपनी मां का किरदार मेरे कान में सुना, अपनी मां का किरदार मेरे कान में सुना। बात ये है कि ज़रा मेरे लिए देखना, इमोशंस देखने, इमोशंस मतलब फीलिंग मतलब एहसास देखना ते तुसी मेरे लिए देखो तो स्वाद ही बड़ा होना जुमले का। अब ये इसने सवाल किया कि चलो सवाल बाद में दसना, तुसी मैंने गल दसो, जब हसन बादशाह ने कहा कि अगर तुझ में हिम्मत है तो अपनी माँ का किरदार मेरे कान में सुना, तो इसका मुंह कैसा होगा? इसका मुंह कैसा होगा? अपनी माँ का किरदार मेरे कान में सुना। अब इसको कोई और बात नहीं मिली, इसको कोई और बात नहीं मिली। अब ये आगे बढ़ा, वो अली का लाल वो तो ठीक है, आप बादशाहियाँ करते हैं, बातें करते रहते हैं आप, पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, कसम खुदा दी मैं हुण हसन बादशाह के कदमां ते सजदा करा तो क़यामत वाले दिन उठा तो खराज तहसीन पेश नहीं होता। इसने सवाल किया, इसने कहा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हसन बादशाह ने इसकी आंखों में आंखें डालकर फरमाया कि पूरी कायनात में अली के बेटों के सिवा ये किसी को शर्फ हासिल नहीं कि वो सवाल करने से पहले पूछो। क्या बात है यार, आप जिए जो सवाल से पहले कहें पूछो, जो सवाल से पहले कहें पूछो। अब इसने सवाल किया जी, सवाल क्या जी, बताओ सवाल। वो सवाल ये है जी, आपके जो हाशमी खानदान के जवान हैं
جو جوان مرد ہیں وہ شادیاں بہت کرتے ہیں. مرضی ہے تھوڑی. جو آپ کے ہاشمی خاندان کے مرد ہیں وہ شادیاں بہت کرتے ہیں. وہ شادیاں بہت کرتے ہیں. قسم خدا دی ساری شیعہ قوم قتل ہو کے حسن بادشاہ دی جتی تے تھلے لگی ہوئی دھوڑ دا صدقہ بھی ہو جاوے تے ایس جملے دا فکرے دا قسم خدا دی کہ قیمت ہی ادا نہیں ہوندی. حسن بادشاہ نے مسکرا فرمایا اچھا ہاں وہ تو ہر اپنے اپنے قبیلے کا اپنا اپنا اصول ہوتا ہے. ہمارے ہاں مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں. ہاں شاباش. کیا بات ہے کیا بات ہے. سارے حلالی بولو حیدری. کیا بات. آپ جئیں, آپ سلامت رہیں, آپ سدا جئیں, آپ کو ایسا بخت عطا ہو کہ قیامت تک پرواز کرتے رہو, کبھی کمی محسوس نہ ہو. کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے. کچھ ایسا میلسی والو حسن بادشاہ دربار میں کھڑے, ایک بند پڑھنا ہے, اس کے بعد پھر یا علی مدد. کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے. حسن بادشاہ نے جو بات کی ہے, حسنین کو اندر مجمع دیکھی, تیرا بندہ نہ بولے مینوں دسی. پھر میں اس بندے کی کر ساما تو عزادار ہیں یار, میں تیرا احترام ہی کرنا ہے. ذاکر ایک مسکین ہوتا ہے, حقیر ہوتا ہے, کیا کر سکتا ہوں. کیا کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے, خدا نے خود کو ہمیں میں چھپا کے رکھا. شاباش. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. کچھ ایسا رشتہ خدا سے بنا کے رکھا ہے, خدا نے خود کو ہمیں میں چھپا کے رکھا ہے. یوں اس کے سجدے میں سر کو جھکا کے رکھا ہے, یوں اس کے سجدے میں سر کو جھکا کے رکھا ہے. خدا کو شرک سے ہم نے چھپا کے رکھا. کیا بات ہے. آپ جئیں. یوں اس کے سجدے میں سر کو جھکا کے رکھا ہے. اور دو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں, اس کے بعد میلسی والو میں کہتا ہوں کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں گھر سے یا علی مدد کا نعرہ لگا کر نکلتا ہوں اور یہ سوچ کے نکلتا ہوں کسی گلی میں, کسی چوک میں, کسی ٹھیلے میں, کسی موٹر وے پر, کسی جگہ پہ میں علی کی مودت میں مارا جاؤں گا, اسے کہہ رہا ہوں سر اٹھا. وہ لا الہ کی لا کے یقین میں رہتا ہے, وہ لا الہ کے لا کے یقین میں رہتا ہے, وہ لا مکان ہماری جبی میں رہتا. شاباش. سارے حلالی بولو حیدری. وہ لا الہ کی لا کے یقین میں رہتا ہے, وہ لا مکان ہماری جبی میں رہتا ہے. بچوں کی ذرا آمد و رفت بند کریں تو میں آگے بات کرنا چاہوں. فضائل جتنا بھی پڑھا ہے میں نے ہاتھ نہیں جوڑا, میں نے تنگ نہیں کیا, میں نے مصرے کے اوپر آپ کو جھنجھوڑا نہیں. جو داد بنتی تھی, جو خیرات بنتی تھی آپ نے کر دی. اور مصائب جو ہے وہ نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے, ہائے جو ہے وہ سب کے بس میں ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں اور اس شعر کے پڑھنے کے بعد میں اب وہ بندہ دیکھوں گا جو بندہ کہتا ہے کہ میرے سینے دے وچ بطول دی قبر ہے تے میری ہائے بھی نہیں نکلی. یار تو کڈا بڑا بادشاہ ہے. شعر سنی تے اس تو بعد گل سنی کہ میں گل کی کر گیا. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے, حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے اس موضوع کو اسی لیے چنا ہے, شوال کا مہینہ ہے. جتنے بزرگ بیٹھے ہو, جتنے جوان بیٹھے ہو, بات پہ غور کرنا. شوال کا مہینہ ہے. 8 شوال کو ان لانتیوں نے محمد کی بیٹی میں بات کیا کر جاؤں. ایسا بندہ کوئی ہے ہی نہیں جس کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. اور میں بتانے جا رہا ہوں جس کے لیے رسول خدا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے 8 شوال کو, اسی رسول کی امت نے اسی بیٹی کی قبر پر بلڈوزر چلائے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بلڈوزر چلائے ہیں. میں اسی لیے شوال کا مہینہ ہے, میں نے پھر کہا کہ نہیں آج میں نے پڑھنا ہے تو حق رسول کی بیٹی کا پڑھنا ہے.
बुजुर्गों, हुसैन बादशाह ने अपनी हर बेटी का नाम फातिमा रखा। अपनी हर बेटी को फातिमा कह के बुलाते थे, अपनी हर बेटी को फातिमा कह के बुलाते थे। मेरे पास कसम खुदा की इससे बड़ा मुसाहिब और है ही कोई नहीं यार। वो बंदा की करन की आया है जड़ा बंदा एडा वड्डा जुमला सुन के ते एडा वड्डा दुख सुन के आले मुहम्मद दा उनके सीने दे चो हाय भी नहीं निकल सकी। जैसे ही मैं कहता हूँ, जो मैं रवायत पढ़ने जा रहा हूँ ना, अपना ज़हनी तौर आपने मेरी तरफ रखना है। ते कबर ते खुदा दी कसम लगे जाके तुसी आले मुहम्मद ले जाके भी उसने जो मौला अली थोड़े को लानगे उदो जाके एक गल कर छड़िया है, होर कुछ नहीं मंगना, हाय कर छड़िया है ते कर छड़िया है कि मैं दुख सुनिया ते अली बादशाह नू परचावे है कि साडा पुत्र, साडा दोस्त, साडा बिरा सानू ये गल सुना गया ही। मैं गल करन जा रहा भाई जान। जैसे ही हसन बादशाह, हुसैन बादशाह ने अपनी हर बेटी का नाम फातिमा रखा। हर बेटी को फातिमा कहते थे। जो छोटी थी उसे सकीना कहते थे। जो छोटी थी उसे सकीना कहते थे। जो छोटी थी उसे सकीना कहते थे। उसे सकीना कहते थे। अब हाथ उठाई और सर पे मारी, हाय करी, फिर मैं देखूंगा तेरे अंदर कब्र बतूल है। हुसैन सकीना कहते रहे, शिम्र फातिमा समझ के मारता रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं सदके जावा यार, अजरुक मिनल ज़हरा। क्या बात है यार, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। हुसैन सकीना कहते रहे, शिम्र फातिमा समझ के मारता रहा, शिम्र फातिमा समझ के मारता रहा। मदीने की गलियां, हुसैन बादशाह बाप की उंगली पकड़कर मदीने की गली में से चल रहे थे। अचानक हुसैन ने बाप की उंगली छोड़ दी, मिट्टी पर बैठ गए, सर नीचे झुका लिया, रोना शुरू कर दिया। अली बादशाह ने पूछा, बेटा क्या हुआ है, मुझसे नाराज हो गया है? अभी चंद दिन तो हुए हैं तेरी माँ बतूल को गए हुए और तुम मुझसे नाराज हो गया है। कहा नहीं बाबा, मैं नाराज नहीं हुआ, कुछ देर रुक जाएं, मैं आपको वजह भी बता दूंगा कि मैं नीचे क्यों बैठा हूँ और रो क्यों रहा हूँ। अली प्यारे बेटे के साथ जमीन पर बैठ गए। कहा बेटा बताओ तो सही, मजबूरी क्या बन गई कि तू बाप के होते हुए नीचे बैठ के रो रहे? हुसैन बादशाह फरमाते हैं, बाबा बाबा सामने वो शख्स आ रहा है जिसने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हद किसी ने मोहताज ना होवन। बाबा सामने वो शख्स आ रहा है जिसने मेरी माँ को मुंह पे मारा था, जिसने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। हसनैन गोंदल, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं बात कर जाऊंगा। खुदा की कसम लगे, शिया कौम इतनी गरीब है, इतनी मजलूम है कि वो बतूल के कातिल का नाम भी नहीं ले सकती। हम नाम भी नहीं ले सकते। एक ख़त मैं बताना चाहता हूँ कि एक बंदे ने ख़त लिखा लईने शाम को। इसने ख़त लिखा, ख़त में लिखता है कि मोहम्मद की बेटी मोहम्मद के बाद मेरे दरबार में आई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार अपने आप को तैयार करो, मैं खुदा दी कसम लगी अड़ी मंजिल तक लेके जाना चाहना, उत्थे थानू सलाम कर जाना है। क्या कहता है, मैंने मोहम्मद के बाद मोहम्मद की बेटी को अपने दरबार में, मेरे दरबार में आई। जैसे ही दरबार में आई वो चुप करके 4 घंटे खड़ी रही, हमने उससे कुछ पूछा भी नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 4 घंटे चुप करके खड़ी रही और उससे पूछा भी नहीं, और उससे पूछा भी नहीं। भाईजान मैंने एक इशारा करना है और इशारे के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सा बंदा कब्र बतूल लेकर बैठा है। इसने कहा कि 4 घंटे खड़ी रही, हमने नहीं पूछा कि तुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। 4 घंटे बाद कहता मैंने मतवज्जा किया, मतवज्जा करने के बाद कहता मैंने बुलाया, बुला के मैंने कहा क्या करने आई है? कहती मैं अपना हक मांगने आई हूँ, मैं अपना हक मांगने। बड़ा अमीर है बंदा जिस बंदे की हाले भी हाय नहीं निकली, कसम खुदा दी। सैयद कहता है कि उसने मुझे अपनी रसीद दी, रसीद कह के कहती ये देख मुझे मेरे बाबा ने हक दिया था और मैं हक मांगने आई हूँ। इसने कहा मैंने उसकी रसीद छीनी, चकीन के उसके सामने, कहता मैंने उठाड़ना शुरू की। मैंने कहा जा मैं नहीं मानता, जा मैं नहीं मानता, जा मैं नहीं मानता, कसम खुदा की। कहता फिर मैंने आगे बढ़ के कहता मैंने बतूल के ऊपर कहता मैंने ऐसा सलूक किया कि मोहम्मद की बेटी कुछ देर ज़मीन पे अपनी बाली ढूंढती रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरुकुम मिनल्लाह। यार क्या बात है यार, मैं सदके जावा। बड़ी देर
محمد کی بیٹی زمین پر بالی ڈھونڈتی رہی. میں ایک اشارہ کروں گا, اس کے بعد آخری روایت. یا علی مدد. 3 گھنٹے دربار میں کھڑے ہونے کے بعد بطول گھر واپس آئیں. جیسے ہی گھر واپس آئیں, گھر میں داخل ہوئیں, سامنے بیٹی کا حجرہ تھا. بیٹی کا حجرہ دیکھا, کھڑی نہ رہ سکی, بیٹھ گئی. بیٹی قریب آئی, قریب آ کر کہنے لگی, اماں آپ کو کسی نے وہاں پہ مارا ہے؟ اللہ اکبر, آپ کو کسی نے وہاں پہ مارا ہے؟ اماں آپ کے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے. اماں آپ کو کسی نے مارا ہے؟ کہا نہیں بیٹا, مجھے کسی ایک نے نہیں مارا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پتہ نہیں یار کون سا بندہ کس فطور میں بیٹھا ہے, کس سوچ میں بیٹھا ہے. میں ایتھے سلام کر جانا ہے, اماں آپ کو کسی نے مارا ہے. جیسے ہی ایک روایت پڑھنے جا رہا ہوں, اپنے آپ کو تیار کرنا, اس کے بعد میں اس کے اوپر ہی سلام کر دوں گا. قسم خدا کی, جیسے ہی حسین بادشاہ کے ساتھ جیسے ہی علی علیہ السلام آئے, علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ بیٹا, مدینہ سے کچھ دور جانا ہے, وہاں جا کے حجرہ تیار کرنا ہے. حجرہ کس لیے تیار کرنا ہے؟ کہا بیٹا آؤ تو صحیح, حجرہ تیار کرنا ہے. حجرہ تیار کیا. یہ جو امام بارگاہ بناتے ہیں یہ سب سے پہلے مولا علی نے بنایا ہے. یہ جو رونے کے لیے امام بارگاہ بناتے ہیں یہ علی علیہ السلام نے بنایا ہے. علی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا, ساتھ لے کر چلے گئے. علی گارہ بناتے رہے, حسن پتھر بناتا رہا. جیسے پتھر بنا کے, گارہ بنا کے, حجرہ بنا کے علی گھر واپس آئے. گھر واپس آ کے بطول سے کہنے لگے, رسول کی بیٹی تیرے سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. لوگ کہتے ہیں محمد کی بیٹی روتی بہت ہے, میں تیرے لیے حجرہ بنا کر آیا ہوں. تو روز میں آپ کو چھوڑ آیا کروں گا, حسن کو ساتھ لے لینا, بیٹیوں کو ساتھ لے لینا, جا کر ساتھ جا کے وہاں پہ رو لینا کرنا. خدا کی قسم لگے میں آخری جملہ پڑھ کے اسی کے بعد یا علی مدد کر رہا ہوں, 7 بیٹوں کو لے کے, بیٹیوں کو لے کے وہاں پہ جا کے رو لینا. اور رونے کے بعد اتنا کہنا تھا, سیدہ نے فرمایا علی زینب دی. سبحان اللہ. آپ تھے کاظم رضا ہاشمی, آپ فیصل آباد. ایک سید ہے ہمارا, یہ حقدار ہے, آپ آ گئے, اس کی مدد فرمائیں, آ کے بات کر لیں آپ, پھر آپ جائیں گزر. مومنو ساروں کو یا عالم دا سہیں. جلدی سے میرا گھر ہے موزہ پلوان شہر ہے, ڈیکوٹے سائر دے نال 205 پرو مترو سائر سے. تو میں سید ہاں تو سویر دا ہے بیٹا, میرے گھر راشن کو نہیں, مہربانی غریب ضرور ہیں, تو میں نام زمین ہے, تو میں سید غریب ہاں, تو ممبر گواہ, تو میں جھوٹ نہیں مریندا. تو میرے گھر آتے دیکھ کوئی دانے تک لب, میں نے سید آ دی حالی تک روٹی نہیں کھا دی, لنگر نہیں کھا دی. میں سویر دا ہے بیٹا, تو سمجھی سید ہاں. میرے دیاں بھی سارے خوم سے ڈیوائے, تو میں سفر کرنے پیدل ہی ہوئی, تو پیدل ہی ورنہ میں سواری کرنے. مولا خوش رکھے. یہ لے لے, یہ چال دار پہ چال سامنے آ, چل. سید محسن نقوی ڈیرہ غازی خان, بہت عظیم شاعر, ان سے میری دعا سلام ہوئی. ڈاکٹر کرم حسین مرحوم کا جلسہ ہوا کرتا تھا کالونی روڈ, اور پھر ان کے بیٹے عقیل محسن نقوی, سیدزادے کے شاگرد یہ میرے سامنے ہیں, دانش محسن, خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں. ان کے عمل سے پہلے ایک شعر, اب سامعین, امار نوید عاشق شہید عاشق بی اے, نوید عاشق بی اے کا بیٹا تشریف فرما ہے, کہیں نہ جائیے. حسن صادق صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں, انہوں نے ہی قرآن اندازی کرنی ہے, ان کا ویٹ ہو رہا ہے, تو گھبرائے نہیں سارے بندے. علامہ عاقل زیدی صاحب بھی راستے میں ہیں. تو ایک شعر کے بھائی, غم شبیر آ مجھ میں, سید حسنین شاہ صاحب, غم شبیر آ مجھ میں,
بسیرا کر حکومت کر غم شبیر. شکریہ حیدر صاحب ایم فل اردو میرے سامنے ہیں, مقالے انہوں نے لکھے ہیں بڑے, اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے میلسی سے یا دروڑ مین سے, جہاں سے بھی آئے. ایک ایم فل جو ہے محقق میرے سامنے بیٹھا ہے, تو شعر ان کی نظر کے غم شبیر آ مجھ میں بسیرا کر حکومت کر. میری آنکھیں تمہاری ہیں, میرا دل بھی تمہارا ہے. جی سید درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے. اللہم شمع امام تاجدار ولایت فرمائندہ جڑا بندہ ساری رات تے کھلے دل نال درود بھیجے اس انسان دے رزق کس کرا ہمیں کمی نہیں آندی. مل کے درود پاک پڑھ. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. بلند صلوات. باب ہن نستعین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا کاشف الکربی عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق عقیق الحسین علیہ السلام. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد. حمد اس خالق کے ازل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے. یہ جڑے بیعت ہیں آپ کے اپنے گھر کا چھوٹا سا ثناخوان ہونے کی حیثیت سے. میرے سامنے وہ چہرے تشریف فرما ہیں جن کے پاس میں اسکول میں اسٹڈی کرتا رہا ہوں. اچھا, ان کی موجودگی میں استاد محترم جناب سیدزادہ سید عقیل محسن نقوی صاحب کا خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. جیسے آپ سنیں گے ویسے پڑھیں گے. حمد اس خالق کے ازل کے لیے ہے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے. درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ جیسے بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان, انسان کو مسلمان, مسلمان کو سلمان بنایا. بیدار کو دیکھا تو ابو ذر بنایا, بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا, مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. ہم میں سے قرم شاہ جی, پھر مظہر شاہ جی, حیدر بھائی دعا ہے نا. ہم میں سے ہر مسلمان کبھی نہ کبھی بیٹھک میں, کبھی نہ کبھی سفر میں, کبھی نہ کبھی بزم میں, کبھی نہ کبھی کنج میں, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا. جو جتنا بڑا مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا اتنی بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کا اللہ ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. میرے بھائی کمیل حیدر رضوی صاحب کو مولا عرشوں کے بخت لگا. دعا گو ہوں محمد اہل بیت محمد کا اللہ ہماری محنت, کوشش, کاوش, لنگر, نیاز, خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. دعا گو ہوں محمد اہل بیت محمد کا اللہ سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کا اللہ علی ولی اللہ ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما. دعا گو ہوں محمد اہل بیت محمد کا اللہ بیمار کربلا کا صدقہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کا واسطہ میرا خالق مالک اللہ جو بھی بیمار ہیں, بالخصوص میری والدہ محترمہ بیمار رہتی ہیں, آمین کہیے گا. مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرا خالق مالک اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما.
दुआ गो हूँ मोहम्मद व अहले बैते मोहम्मद का अल्लाह हमारे वारिस कायम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके सदक़े हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अजल फरजा कायम आले मोहम्मद। फिर खुरम शाह जी पहला मिसरा पढ़ता हूँ। पहले तो मजलिस हुसैन में आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, आज मिन्नत कर रहा हूँ। छोटा सा नौकर समझना, भाई समझना, मेहमान समझना। ये जो भाई पीछे बैठे हैं एक एक कदम आगे आ जाएं तो भाई हैं, मेहमान हैं, उन्हें खूबसूरत माहौल बना के देंगे। बिला फसल के मानने वाले हैं, ये फासले अच्छे नहीं होते। आ जाए एक एक कदम आ जाएं। जो भाई बाहर बैठे हैं तशरीफ़ फरमाएं, एक एक कदम भाई आगे आ जाएं। ये देखें ना, ये खाली जगह पड़ी है, ये भी खाली जगह पड़ी है। एक एक कदम गुजारिश है, मिन्नत है, पहले भी मैंने बोला। हुसैन बादशाह हमारे हैं। फिर खुरम शाह जी आप भी कह देते हैं, मैं भी कह देता हूँ, हुसैन बादशाह हमारे हैं। हुसैन बादशाह हमारे हैं। और अहले सुन्नत भाई भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं हुसैन बादशाह हमारे हैं। हुसैन बादशाह, ये मिसरा मैंने पढ़ना है, इसी मिसरे ने मुझे बताना है मैंने कितना पढ़ना है, आपने कितना सुना है। हुसैन बादशाह हर उस इंसान के हैं जो माँ को माँ और बहन को बहन समझता हो। इससे बड़ी बातें नहीं होती। जो माँ को माँ और बहन को बहन समझता हो। ये सिर्फ शियों का वक्त है कि वो सिर्फ हुसैन के हैं। फिर खुरम शाह जी अली बादशाह के नौकर, आप भी कह देते हैं, भाई भी कह देते हैं अली बादशाह के नौकर हैं। मैं भी कह देता हूँ अली बादशाह के नौकर हैं। नौकर वो जिसे अली खुद माने। नौकर वो, समझ आए तो बोलना, नौकर वो जिसे अली खुद माने। अमीर मिनाई का मिसरा मेरे जहन में आ गया, पढ़ता चला जाऊं। हम दरे शाह नजफ पर देर से पहुंचे अमीर, एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गया। एक मनसब था गुलामी का जो कंबर ले गया। बज़्म हैदर पीछे तशरीफ़ फरमा है मेरे बहुत ही प्यारे भाई काजिम भाई, बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ गए हैं। उनके बाद पढ़ना बनता ही नहीं है, लेकिन कुछ टूटे फूटे अल्फाज आपकी समातों की नज़र करने हैं। बंदे ये जो ताकत का नशा है, पीर खुरम शाह जी इंसान को फिरौन बना देता है। तायद करनी है। मलाउन ताकत के नशे में आके आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह से कहने लगा मेरे आगे बैयत कर। तुसी नहीं बोलते बहनों, हमें जोर लाना पड़ेगा। मेरे आगे बैयत कर। आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने फरमाया तेरे पास क्या है? उसने कहा तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, शाही मेरे पास, बादशाही मेरे पास। तवज्जो, वो गिनवाते हैं आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह सुनते हैं। आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने फरमाया बता तेरे पास क्या है? उसने कहा तख्त मेरे पास, ताज मेरे पास, शाही मेरे पास, इज्जत बेचने वाले मेरे पास, जमीन बेचने वाले मेरे पास, कलम बेचने वाले मेरे पास, जबान बेचने वाले मेरे पास, आंखें बेचने वाले मेरे पास। ओए आपके मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने फरमाया ओए इतने कुछ होने के बावजूद मांग फिर भी हुसैन से रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ हुसैन की किसी कमीने का मोहताज न करे। इतना कुछ होने के बावजूद मांग फिर भी हुसैन से रहा है। मोहम्मद की नबूवत, अली की विलायत, फातिमा की दहारत, हसन की सखावत, हुसैन की शहादत, बाकिर का इल्म, तकी और नकी की हैबत, अस्करी की हैबत, बारे में की गैबत की कसम खा के कह रहा हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली किसी बंदे के पास 70 नबियों के अमाल हो, वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए, या अल्लाह ये 70 नबियों के अमाल ले ले, मुझे जन्नत दे दे, मुझे बख्श दे, मुझे जन्नत दे दे, मुझे बख्श दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली उस खुदा की कसम और जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, जिसके दिल में राय के बराबर अली से बुग़्ज़ हुआ जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर, इससे बड़ी बात नहीं हो। जिसके दिल में राय के बराबर अली से बुग़्ज़ हुआ जहन्नम में जाएगा। और तू अली के बगैर नमाज पढ़ के कहता मैं जन्नत में चला जाऊंगा। जिसके दिल में फिर खुरम शाह जी राय के बराबर अली से बुग़्ज़ हुआ जहन्नम में जाएगा। तवज्जो है ना। हैदर रिजवी साहब की बरसी है,
मेरे उस्तादों की जगह हैं। उनके 4 मिसरे मेरे जहन में आगे पढ़ता चला जाऊँ। मैं विलायत अली पढ़ता हूँ, हर जगह पढ़ता हूँ, अली बादशाह की विलायत का ऐलान करता हूँ। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं। पीर खुरम शाह जी, जादू मदर शाह जी, ये मिसरे मैंने पढ़े हैं फरहान अली साहब के मौजूदगी में 4 मुहर्रम एलसी में। पता नहीं कितनी दाद और दुआ मिली, वो मिसरे पता नहीं कितने सोशल मीडिया पर गर्दिश की उन्होंने। जब से सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। वल्लाह तब से मौत का, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। ये मिंबर हुसैन के गिलाफ में हाथ है और तुम में से हर अल्लाह ज़ात देखो, विलायत अली की कसम दे के कह रहा हूँ, जिस घर का दूल्हा अली बादशाह की जूती के सदके में जलता है, जिस बंदे को उम्मीद है रिज़्क़ नजफ से और साथ से करबला से आती है, और मैं यही रहूँ जब तक सुना है मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। और दोनों ही जब अली हैं, दोनों ही जब अली हैं, अपनी नमाज से तूने अली निकाला था, अल्लाह चला गया। अल्लाह अकबर। आप जी, आप जी देख लो पीर खुरम शाह जी, विलायत अली तो नियाज में आई है ना। चलो 4 मिसरे और पढ़ देने हैं। विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है। मुर्शिद विलायत अली पढ़िए तो मोज हो गया, नियाज ही आ गई है, अपने घर से नियाज मिल गई। विला के हाथ पे बैयत नमाज, पीर खुरम शाह जी ये मिसरे मैंने पढ़े हैं, ये कुछ मेरी पहचान है ये मिसरे। विला के हाथ पे बैयत नमाज कर, ये आज के बाद मुझे बुलाएंगे नहीं मेलसी वाले, ये फिर आज मुझे दाद देंगे। विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है, अली अमीर की मिदहत नमाज करती है। और जो बंदा अली वलीउल्लाह पढ़ता है उस बंदे से मेरी बात है, जो बंदा अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ता उठ के चला जाए, मेरी उससे बात ही नहीं। विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है, अली अमीर की मिदहत नमाज करती है। पीर खुरम शाह जी जो बंदा तशहाहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ते है उस बंदे पे वाजिब नहीं हो जाए बोलना। विला के हाथ पे बैयत नमाज करती है, अली अमीर की मिदहत नमाज करती है। और जो रख के पग अली की नमाज पढ़ता है उसी की शक्ल पे लानत नमाज करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या नहीं हाथ उठा के बोलो हाय अली। जी आप जी, मैंने कहा शब्बीर की चौखट पे जरा और पहला मिसरा पीर खुरम शाह जी होली पढ़ लेने हैं, बात इंशाल्लाह जोर भी लावांगे तो दाद भी लावांगे, न्याज भी हमारे लग गई है। चलो बानी मजलिस में खोदी रात दाएँ हो या थोड़ी खिदमत वास्ते तो भाई कुमैल का हुक्म आई कि तुसी 2 मिनट हाजिरी देनी है। चलो 2 मिनट की हूँ तुसी खूबसूरत सुने तो मैं 10-15 मिनट ना पढ़ दें। हैदर अली साहब का कलाम है, उनकी बरसी है, कलाम मुझे बहुत आते हैं। मोहसिन नकवी साहब के भी जो मुझे जान से ज़्यादा प्यारा लगे वो पढ़ेंगे, वो भी सुना। मैंने कहा शब्बीर की चौखट पे जरा हो। पीर खुरम शाह जी ये मिसरे तकरीबन ये सफ़र का पहला हफ्ता था, लाहौर गाज़ियाबाद कमर अकबर अंजुम साहब का जलसा था। ये मिसरे मैंने वहाँ पढ़े, नहीं पता कितनी मुझे दाद और दुआ वसूल हुई, लेकिन मिसरा आज मैं घर में पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा शब्बीर की चौखट पे जरा और ऐ मौला अता कीजिए इरफान बिलाओर। आ जाए कुमैल भाई आ जाए, थोड़े को दुआ दी दादी लवांगे, न्याज भी लंगे, लंगर भी लवांगे। मैंने कहा शब्बीर की न्याज तो मेरे को मैंने कहा शब्बीर की चौखट पे जरा और ऐ मौला अता कीजिए इरफान बिलाओर। मेरी तरफ देगा कुमैल भाई, तुझे बड़ा पढ़ दे हो। मैंने कहा शब्बीर की चौखट पे जरा और ऐ मौला अता कीजिए इरफान बिलाओर। अब मुझे नहीं पता कौन सा बंदा कहाँ तक प्रवास करे, आले मोहम्मद का सबसे छोटा सा नौकर। मैंने कहा शब्बीर की चौखट पे जरा और ऐ मौला अता कीजिए इरफान बिलाओर। ओए हारून को अब्बास से हरगिज न मिलाना, नबियों की दुआ और है ज़हरा की दुआ और नबियों की दुआ और है ज़हरा की दुआ, नबियों की दुआ और है सैयदा की दुआ।
اللہم صلی پانی دے دو یار ملعون طاقت کے نشے میں 1,23,999 نبیوں کے سردار میں دربار سے کمیل بھائی خرم بھائی روتا ہوا جا رہا تھا. آپ کہہ رہے میرے مرشد حسین بادشاہ نے دیکھا اے بندہ خدا میرے نانا کے دربار سے روتا ہوا کیوں جا رہے ہیں, میرے نانا کے دربار سے روتا ہوا کیوں جا رہے ہیں, میرے نانا کے دربار پہ تہمت لگا کے کیوں جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے میرے مرشد حسین بادشاہ نے دیکھا, توجہ ہے نا, میرے نانا کے دربار سے روتا ہوا کیوں جا رہے ہیں, میرے نانا کے دربار پہ تہمت لگا کے کیوں جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے میرے مرشد حسین بادشاہ نے دیکھا جب میرے نانا کے دربار سے روتا ہوا کیوں جا رہے, تہمت لگا کے کیوں جا رہے. اس بندے نے کہا میں اولاد مانگنے گیا تھا مجھے اولاد ملی نہیں. اوے آپ کہہ رہے میرے مرشد حسین بادشاہ نے اس کا دامن پکڑا اور کہا جل جدے نال دنیا تے کوئی نہ ہوے نال حسین ہوندا ہے. میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ میں ذرا اور اے مولا عطا کیجئے عرفان ولا اور اے ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا. نبیوں کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور اے جب 7 پسر مل گئے حسین ابن علی سے, اے جب 7 پسر مل گئے حسین ابن علی سے, راہب نے کہا بس کرے, مولا نے کہا سبحان اللہ. انہیں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. دو تین مصرے اور پہنے جڑے میں تھوڑے امتحان لڑے. میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا اور اے مولا عطا کیجئے عرفان ولا اور. مصرع جو میرے قد سے بڑا ہے مجھے جان سے زیادہ پیار ہے. میرے مرنے کے بعد پیر خرم شاہ جی میرے غسل و کفن کے بعد میرے چہرے پر میرے لبوں پر کھا کے شفا لگائی گئی. میرے عقیدے کی بات ہے, درجات بلند ہو مزید. شہید حیدر علی صاحب کے بہت کمال لکھے. میرے مرنے کے بعد میرے غسل و کفن کے بعد میرے چہرے پر میرے لبوں پر میرے رخساروں پر کھا کے شفا لگائی گئی. جب مجھے دفنا دیا گیا تو مجھ سے فرشتوں نے یہ سوال نہیں کیا من ربوں کا, من نبیوں کا, من اماموں کا. جو فرشتوں نے سوال کیا, میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا اور اے مولا عطا کیجئے عرفان ولا اور ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا. نبیوں کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور. جب 7 پسر مل گئے حسین ابن علی سے, راہب نے کہا بس کرے, مولا نے کہا اور. مجھ سے تو فرشتوں نے لحد میں یہی پوچھا کیا مل سکتی ہے سرکار کھا کے شفا. اللہ اکبر. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمی نہ کم ہوتا نہ کر. ان ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. مجھ سے تو فرشتوں نے لحد میں یہی پوچھا مل سکتی ہے سرکار کھا کے شفا اور. مدر شاہ جی مرشد, کسی بچے کو کچھ ہو جائے نا ماں پریشان رہتی ہے, اللہ جانے میرے بچے کو کیا ہو گیا. ایسی بات ہے نا, اگر وہی بچہ کمر زنی کر کے آ جائے, زنجیر زنی کر کے آئے, ماں کیا کہتی ہے. میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا اور اے مولا عطا کیجئے عرفان ولا اور. توجہ, ساری محنت ایک طرف, یہ مصرع ایک طرف, یہ منت کروں والے محمد کا سب سے چھوٹا تھا. میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا اور اے مولا عطا کیجئے عرفان ولا اور. ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا. آئے ہائے, نبیوں کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور. جب 7 پسر مل گئے حسین ابن علی سے, راہب نے کہا بس کریں, مولا نے کہا اور. اے مجھ سے تو فرشتوں نے لحد میں یہی پوچھا کیا مل سکتی ہے سرکار کھا کے شفا اور. میں نے پہلے بھی بولا ہے اجازت کے بعد مجھے محل سے بلائے گا نہیں, یعنی مصروں پر مجھے دا دے گا. میں نے کہا شبیر کی چوکھٹ پہ ذرا. مجھ سے تو فرشتوں نے لحد میں یہی پوچھا, مجھ سے تو فرشتوں نے لحد میں یہی پوچھا کیا مل سکتی ہے سرکار کھا کے شفا اور. اوہ زنجیر کے ماتم کا, اوہ زنجیر کے ماتم کا کرشمہ یہ عجب ہے, بیٹے کا لہو بہنے لگا. ماں نے کہا اللہ اکبر. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمی نہ کم ہوتا نہ کرے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کروڑ رحمت نازل فرمائے. بیٹے کا لہو بہنے لگا. ماں نے کہا انہیں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری. بس مال بھائی, عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اولاد کس طرح یہ سہن فاطمی ہوا, نہ جانے کس کی لگی نظر کے یہ گھر ماتمی ہوا.
करोड़ गुना इससे ज़्यादा फ़ज़ाइल पढ़ लिया जाए, तब तक पर्देदार राज़ी नहीं होती जब तक उनका मसाइब न पढ़ा जाए। जिस मकसद के लिए फ़र्श अज़ा बिछाया गया है उस मकसद पे आऊँ और ज़हमत तमाम करूँ। मेरे बाद मेरे बहुत ही प्यारे भाई अली हसन जाफरी साहब मौला के अज़ीम मंजूर नज़र मदा खान हैं, वो तफसीलन आपको मसाइब सुनाएंगे। हसन सादिक साहब भी सिर्फ फरमाने वाले हैं। अल्लाह ने कफन दिया जिब्राइल को, जिब्राइल जी रब्बे जलील ये कफन है जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे दो। अज़ादार जो बंदा रोने आया बैठा है, ये कफन है जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे दो, उसे को इसके 5 टुकड़े कर दे, अपना रख ले, बतूल को दे दे, अली को दे दे, मौला हसन को 2 दे दे। अजरों को मैंने अल्लाह जो बंदा समझ आएगी, मौला हसन को 2 दे दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कफन लिया, कफन के 5 टुकड़े किए, अपना रख लिया, बतूल को दे दिया, अली को दे दिया, मौला हसन को 2 दे दिए। कफन भी ख़त्म, काफूर भी ख़त्म। बेटी बाबा के करीब आके कहती है, बाबा अल्लाह ने कफन भिजवाया है, आपने अपना रख लिया है, मुझे दे दिया है, अली को दे दिया है, मौला हसन को 2 दे दिए, क्या मेरा हुसैन किसी को कुछ नहीं लगता? अजरों को मैंने अल्लाह, क्या मेरा हुसैन किसी को कुछ नहीं लगता? बेटी को उठाया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने, बेटी को सीने से लगा के कहने लगे, मेरी बेटी कफन उसे देते हैं जिसकी कोई लाश उठाने वाला हो। मेरी बेटी कफन उसे देते हैं जिसका कोई जनाजा बनाने वाला हो। मेरी बेटी कफन उसे देते हैं जिसकी कोई कब्र बनाने वाला हो। अच्छा बाबा, आप मेरे बच्चों से बचपन में प्यार करते थे, आप कहते थे हसन अमीर है, हुसैन गरीब। तब मैं समझती थी आप लाड में कह रहे हैं। आज मुझे यकीन हो गया है, आपने अमीर बेटे को 2 कफन दे दिए, गरीब को कुछ नहीं दिया। हजर को मैंने अल्लाह, अमीर बेटे को 2 कफन दे दिए, गरीब को कुछ नहीं दिया। इमाम हुसैन बादशाह ने अम्मा और बाबा के मुंह से ये जुमला सुना, सीने ततहीर में आया, छोटा सा मामा उतार के सीने ततहीर में फेंका। अपने आप से कह रहे मैं गरीब हूँ, अपने आप से कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे कफन कोई नहीं देगा, मुझे काफूर कोई नहीं देगा, मेरी लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा, मेरी कब्र बनाने वाला कोई नहीं होगा, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। 4 साल की बहन आगे बढ़ी, भैया के दामन में हाथ रख के कहती है, भैया आप परेशान क्यों होते हैं, आप रोते क्यों हैं? जिस दिन आपके पास कफन न हुआ मैं अपनी चादर दूंगी। अजरको मैंने अल्लाह, मैं अपनी चादर दूंगी, मैं अपनी चादर दूंगी। चीख निकली आपके और मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह की। आपके और मेरे मुर्शिद हुसैन बादशाह ने बहन को सीने से लगाया, बहन को सीने से लगा के कहते हैं, मेरी बहन दुआ कर जिस दिन मेरे पास कफन न हो तेरे पास चादर हो। अजरको मैंने अल्लाह, जिस दिन मेरे पास कफन न हो तेरे पास चादर हो। 4 साल की बहन के ज़हन में ये जुमला बैठ गया। अल्लाह ने मुझे 2 भाई दिए, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। बाप मस्जिद कूफा में शहीद हो गए, बीबी सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। माँ पहलू पे हाथ रख के दफन हो गई और बीबी सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। 27 और 28 सफर की दरमियानी रात मौला हसन को जहर मिल गई और बीबी सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। मौला हसन के जनाजे को तीर लग गए, बीबी सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। जब तीरों भरा जनाजा घर में दाखिल हुआ, बीबी सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। सर पे हाथ मारना, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है, हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। और दुनिया वालों कहते शिया रोते क्यों हैं? मैं कहता हूँ मर क्यों नहीं जाते? हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। जनाब फिजा को गले से लगा के कह रही है हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। कहती है जनाजा हसन का है, तू रो हुसैन गरीब है। कहती है अल्लाह जाने और ये मेरे अमीर के जनाजे का ये हाल है, ओए अल्लाह जाने और मेरे गरीब हुसैन।